अमृतपाल ते मुख्यमंत्री भगवंत मान का वड्डा हमला, बोले खालिस्तानी हमायतियों को पाकिस्तान तो हो रही है फंडिंग, पुलिस के खिलाफ गुरु नूं बनाया ढाल। न्यूज़ 18 ते अमृतपाल का वड्डा बयान, खुद नूं इंडियन नहीं ना दस्सण ते बोले मैं सिर्फ एक पंजाबी ते सिख हां पर इंडियन नहीं, हिंदुस्तान कोई कल्चर जां पहरावा नहीं। अमृतपाल का खुद नूं इंडियन मनण तो इनकार करने ते भाजपा ने चुके सवाल, पूछा जे हिंदुस्तानी नहीं तो फिर की तुसीं पाकिस्तानी हो। सीएम मान तो सख्त कार्रवाई करने की कीती मंग। अमृतपाल ते शिकंजा कस्सण की तैयारी, हथियारबंद समर्थकों के असला लाइसेंस होणगे चैक। डीजीपी गौरव यादव ने सीनियर अफसरों को सौंपी जिम्मेवारी, पुलिस ते हमला करने वालों की भी की जा रही है तलाश। अजनाला हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त, पंजाब पुलिस और इंटैलीजेंस ब्यूरो तो मंगी डिटेल्ड रिपोर्ट, पूछा प्रदर्शन तो निपटन के लिए की कीतियां सन तैयारियां। अमृतपाल के बहाने कैप्टन ने मान सरकार से चुके सवाल, पूछा पंजाब की कानून व्यवस्था से की कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जे नहीं संभाल सकते तो केंद्र को संभालने पैणगे हालात। अजनाला हिंसा तो बाद हुण पुलिस भी सिख रही है गतका, जंग दे विच वरते जांदे हथियारों तो बचण ते सिखाए जा रहे हैं गुर। मुक्तसर साहब पुलिस लाइन दे विच निहंग सिंह तो लई जा रही है ट्रेनिंग। सीबीआई वल्लों मनीष सिसोदिया तो पुछगिछ जारी, आपने सिसोदिया की गिरफ्तारी का जताया खदशा, कथित शराब घोटाले दे विच हो रहे ने सवाल जवाब। कोटपुरा गोलीकांड की चार्जशीट के विच नामजद होने से विरोधियों के निशाने ते आए प्रकाश सिंह बादल, फखरे कौम अवार्ड वापस लैण की उठी मंग। बीजेपी की अकाल तख्त के जथेदार को अपील, गोलीकांड तो बरी होने तक वापस लिया जाए अवार्ड। मोहाली आरपीजी अटैक के शामिल गैंगस्टर दीपक रंगा का मिलिया 10 दिनों का रिमांड, दिल्ली तो प्रोडक्शन फ्रंट से लियाई है पुलिस। मुख मुलजम नाबालिग के नाल मिलकर दागिया सी आरपीजी। जलंधर की रामा मंडी के गुरु घर के गुटका साहिब की बेअदबी, स्थानक लोगों ने शख्स को रस्सी नाल बन के कुटिया, बाद किया पुलिस के हवाले। लुधियाना डेयरी संचालक ते नौकर का बेरहमी के नाल कतल, तेजधार हथियारों के नाल उतारिया मौत के घाट, कातलों की भाल के जुटी पुलिस। अमृतसर के विआह वाले घर से फायरिंग, सदा ना देने तो नाराज रिश्तेदारों ने घर के वड़ के चलाईया गोलियां, डांस कर रही औरतों के नाल भी की बदतमीजी। पंजाब के वो एंटरप्रेन्योर्स अपने विजन से जो बने बिजनेस आइकन, लगन और अचीवमेंट से जिन्होंने पंजाब को दिलाई नई पहचान। न्यूज़ 18 का महामन, जहां बिजनेस, नेटवर्किंग और डेवलपमेंट पर हुई चर्चा। बिजनेस पंजाब देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा पर। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। अमृतपाल ते सीएम मान दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि कुछ लोगों को विदेश तो फंडिंग होंदी है, पाकिस्तान तो फंडिंग होंदी है, कानून तो वड्डा कोई भी नहीं है। सीएम मान दे वल्लों साफ साफ कह दिता गया कि कानून तो वड्डा कोई भी नहीं है, जेकर कोई भी कानून नूं हत्थ दे विच लवेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। सीएम मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बेदबी होने तो बचाई है। पंजाब पुलिस के मुलाजमान की उन्होंने वल्लों शलाघा भी की गई। गुरु नूं ढाल बना के पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अमृतपाल ते वरदियां सीएम मान ने कहा कि गुरु नूं ढाल बना के पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अजिहा करने वाला पंजाब का वारिस नहीं है। सीएम मान ने सीधा हमला बोलिया, क्योंकि वारिस पंजाब के जथेबंदी जिसका कि नाम है, तो इस जथेबंदी का मुखी है अमृतपाल, जिससे कि सीएम मान का कहना है कि अजिहा करने वाला पंजाब का वारिस नहीं है। इस तरह कोई जमीन पर कब्जा कर जाएगा तो वह भी गुरु साहब का प्रकाश कर लेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी जेकर कोई जमीन पर भी कब्जा कर जाता तो फिर वह भी गुरु साहब का प्रकाश कर लेगा। सो सीधे तौर पर वरदे नजर आए ने सीएम मान अमृतपाल। का कहना है कि कुछ लोगों को विदेश तो फंडिंग होंदी है, पाकिस्तान तो फंडिंग होंदी है, कानून तो वड्डा कोई नहीं है। पंजाब पुलिस ने बेदबी होने तो बचाई है, तो गुरु नूं ढाल बना के पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सीधे तौर पर अमृतपाल ते निशाना साधदे सीएम मान ने कहा कि गुरु साहब नूं ढाल बनाया गया, तो गुरु साहब नूं ढाल बनाउंदे होए पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किया। देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, सब मानते हैं, वो तो सर्वत का भला मांगने वाली वाणी है उसमें गुरुओं की। अगर आप किसी हड़ताल में, धरने में, प्रदर्शन में, शांतिपूर्वक हड़ताल करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, धरना देना आपका राइट है,
लेकिन उसकी आड़ में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आड़ में, उसको ढाल बनाकर अगर आप जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जा रहे हैं तो सामने पुलिस वाले भी गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाले हैं, वो कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इसकी आड़ हम लेते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से आशीर्वाद लें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में आप कहीं पे आ गए और पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा तो इसको आप बोलने लगे हम जीत गए, हमने ये कर लिया। तो पंजाब में फिर कहता हूँ अमन शांतिपूर्वक है, और इसकी चारों तरफ से इस बात की निंदा हो रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे गलियों में लेके जाके या थाने के सामने लेके जाके पुलिस वालों को मतलब उनके इमोशंस को ऐसे उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पंजाब पुलिस को इस बात की बधाई देता हूं कि भले ही उनको चोटें लगी हैं, लेकिन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होने से बचा। पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को अमन कानून तोड़ने की हम इजाजत नहीं देंगे। और पंजाब की सरकार आम आदमियों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, जो रोजगार चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहते हैं, तो अपना इलाज वर्ल्ड क्लास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई आके बोल दे कि मैं पता नहीं ये करूँ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये एक वो आपके सेगमेंट नहीं चलते 5 मिनट में 200 खबरें, ये उसकी एक छोटी सी। लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान पंजाब के अंदर जिस तरीके से खालिस्तानी नारे लगे और जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में लोग सामने आए, लगता है कि लॉ एंड आप 1000 लोगों को क्या पंजाब मानती है? आप आके देखिए, खुद आके देखिए, कौन कौन वहां पे नारे लगा रहा है। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है। वहां क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा, पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जाए। उधर न्यूज़ 18 ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ न्यूज़ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ न्यूज़ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ कि मैं पंजाबी हाँ पर इंडियन नहीं, मैं सिर्फ पंजाबी ते एक सिख हाँ। उसका कहना है कि मैनू पंजाबी होने ते सिख होने ते माण है पर मैं इंडियन नहीं है। सो अमृतपाल अपने आप को इंडियन भारती नहीं मानता, भारती मनण तो इनकारी है अमृतपाल। सो उसका कहना है कि मैं पंजाबी हाँ, सिख हाँ पर इंडियन नहीं हाँ। ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਮੈਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਰਾਠੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਮਿਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ,
ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੂੰਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਤਕੇ ਤੇ ਜੌਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ
ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 25 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰੋਪਾਓ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। SIT ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ SIT ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕਰੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ। 7000 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਛੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੂਠੀਆਂ, 307 ਝੂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਰਟ ਜਲਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਕੈ ਦਿਵਾਣਾ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਦਿਵਾਣੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਗਾੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਰਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਿਆ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਛੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੂਠੀਆਂ, 307 ਝੂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਹਜਮ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 440-45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੀ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਪਾਠ, ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਬਾਬਲ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, SIT ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਇਆ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀकांड ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਸਾ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਜ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ? ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।